हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികിം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മതാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 4 അധ്യായം 28. പുരഞ്ജന രാജാവ് അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ സ്ത്രീയായി തീരുന്നു. ശ്ലോകം 33. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിഭജ്യതനയേ വ്യക്ഷ്മാം രാജർഷിർമലയധ്വജഃ ആരിരാധയിഷു കൃഷ്ണം സജഗാമാകുലാചലം. വിഭജ്യതനയേ വ്യക്ഷ്മാം രാജർഷിർമലയധ്വജഃ ആരിരാധയിഷു കൃഷ്ണം സജഗാമാകുലാചലം. വിഭജ്യതനയേ ഭ്യക്ഷ്മാം രാജർഷിർമലയധ്വജഃ ആരിരാധയിഷു കൃഷ്ണം സജഗാമാകുലാചലം. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിഭജ്യതനയേ വ്യക്ഷ്മാം രാജർഷിർമലയധ്വജഃ ആരിരാധയിഷു കൃഷ്ണം ജഗാമാകുലാചലം. വിഭജ്യതനയേ വ്യക്ഷ്മാം രാജർഷിർമലയധ്വജഃ ആരിരാധയിഷു കൃഷ്ണം സജഗാമാകുലാചലം. ആരിരാധയിഷു കൃഷ്ണം സജ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി ശ്യാമ ദേവിദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാലോ അല്ലേ? കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിഭജ്യതനയേ ഭ്യക്ഷ്മാം രാജർഷിർമലയധ്വജഃ ആരിരാധയിഷു കൃഷ്ണം സജഗാമാകുലാചലം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
विभज्य तनयो भीष्मां राजर्षिर्मलयध्वजः आदिराधयिषु कृष्णं सजगाम कुलाचलम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. विजयनानु माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. विभज्य तनये भस्मां राजर्षिर्मलयध्वजः आरिराधयिषु कृष्णं सजगाम कुलाचलम्. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण माताजी. वत्सला शाची माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. विभज्य तनयेभ्यः क्ष्मां राजर्षिर्मलयध्वजः आरिराधयिषु कृष्णं सजगामकुलाचलम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. पद्म कुमारी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे ओम कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय. विभज्य तनयेभ्यः राजर्षिर्मलयध्वजः आरिराधयिषु कृष्णं सजगामाकुलाचलम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. पंकजाक्षी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम। कृष्ण ओम प्रणाम. नमो भगवते वासुदेवाय. विभज्य तनयेभ्यं शां राजर्षिमलयध्वजः आरिराधयिषु कृष्णं स जगमाकुलाचलम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. सिंधु सीके माताजी. हरे कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण माताजी. हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय. विभज्य तनयेभ्यस्मां राजर्षिर्मलयाध्वजः आरिराधायिषु कृष्णं सा जगामाकुलाजलम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. निर्मला माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. विभज्य तनये भीष्मां राजर्षिर्मलयध्वजः आरिराधायिषु कृष्णं सजगामाकुलाचलम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. राजी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. कृष्ण माताजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. विभज्य तनयेभ्यक्ष्मां राजर्षिर्मलयध्वजः आरिराधयिषु कृष्णं सजगामाकुलाचलम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. मंजू माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय. विभज्य तनयेभ्यः क्षमां राजर्षिर्मलयध्वजः आरिराधायिषु कृष्णं सजगामाकुलाचलम्. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी. रामचंद्र भाई प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माताजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. विभज्य तनयेभ्यस्मां राजर्षिर्मलयध्वजः आरिराधयिषु कृष्णं सजगामाकुलाचलम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभु जी. अंबिका केशवी देवी तस्य माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. विभज्य तनयेभ्यः क्षां राजर्षिर्मलयध्वजः आरिराधयिषु कृष्णं सजगामकुलाचलम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. धनलक्ष्मी माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे ओम कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय. विभज्य तनयेभ्यः क्ष्मां राजर्षिर्मलयध्वजः आरिराधयिषु कृष्णं सजगामकुलाचलम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. वत्सला एम माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. विभज्य तनयेभ्यस्मां राजर्षिर्मलयध्वजाम् आरिराधयिषु कृष्णं साजगामाकुलाचलम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. अनीता माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे ओम कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय. विभज्य तनयेभ्यस्मां राजर्षिर्मलयध्वजः आरिराधयिषु कृष्णं सजगामाकुलाचलम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. शारदाक्ष उपासना देवी दासी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय.
വിഭജ്യതനയെ ഭീഷ്മാം രാജർഷേർമലയധ്വജഃ ആരിരാധായുഷു കൃഷ്ണം സജഗാമാകുലാചലം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्ण माता जी. तनु प्रतिभा जी. हरे कृष्ण माता जी. तनु प्रदीप माता जी. हरे कृष्ण. सुवर्ण प्रभा माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण माता जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. विभज्यतनयेऽप्यक्ष्मां राजर्षिर्मलयध्वजः हरिराधयिषु कृष्णं सजगामकुलाचलम्. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण माता जी. शारदा जी नंबूदिरी माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. विभज्यतनयेऽप्यस्मां राजर्षिर्मलयध्वजः हरिराधयिषु कृष्णं सजगामकुलाचलम्. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण माता जी. रमणी माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण माता जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. विभज्यतनयेभ्यस्मां राजर्षिर्मलयध्वजः आरिराधायिषु कृष्णं सज्जगामाकुलाचलम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता जी. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിഭജ്യതനയേ വ്യക്ഷ്മാം രാജർഷിർമലയധ്വജഃ ആരിരാധയിഷു കൃഷ്ണം സജഗാമാകുലാചലം. വിഭജിക്കപ്പെട്ട തനയേഭ്യ അവന്റെ പുത്രന്മാരിൽ ക്ഷ്മാ മുഴുവൻ ലോകവും രാജർഷിഹി മഹർഷിയായ രാജാവ് മലയധ്വജ മലയധ്വജൻ എന്ന പേരുള്ള ആരിരാധയിഷു ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ അവൻ ജഗാമ പോയി കുലാചലത്തിലേക്ക്. വർദ്ധനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദി. ഇതിനുശേഷം മഹർഷിയായ മലയധ്വജ രാജാവ് തന്റെ രാജ്യം 2 പുത്രന്മാർക്കുമായി വിഭജിച്ച് നൽകി. അനന്തരം അവൻ കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഏകാഗ്രമായി ഉപാസിക്കുന്നതിന് കുലാചലം എന്ന ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. നമ്മൾ കണ്ടത് ആരാണ്? വിദർഭ രാജാവിന്റെ പുത്രിയായിട്ടുള്ള വൈദർഭി അല്ലെ, പുരഞ്ജന രാജാവ് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ വൈദർഭി ആയിട്ട് വന്ന് വൈദർഭി മലയധ്വജ രാജാവിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അവർക്ക് 7 പുത്രന്മാരും 1 പുത്രിയും ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. ഭക്തിലതയാണ് അതിന്റെ പുത്രി. ബാക്കി നമ്മുടെ നവവിധ ഭക്തിയുള്ള ആദ്യത്തെ 7 ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളാണ് പുത്രന്മാരെന്നും കണ്ടു. അപ്പോ അവസാനം രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു? മലയധ്വജ രാജാവ് തന്റെ 2 പുത്രന്മാർക്കായിട്ട് രാജ്യം വിഭജിച്ച് നൽകി. എന്നിട്ട് ഏകാഗ്രമായി ഉപാസിക്കുന്നതിന് കുലാചലം എന്ന ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. അപ്പോ ഇവിടെ മലയധ്വജ രാജാവിനെ ഗുരുവിനോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. വർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദി. മലയധ്വജ രാജാവ് തീർച്ചയായും ഒരു മഹാഭാഗവതൻ, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ ഭക്തനായിരുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവന അനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ അവൻ ഭക്തുപാസന സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു പ്രചാരണത്തിനായി നിരവധി പുത്രന്മാർക്കും ശിഷ്യന്മാർക്കും ജന്മം നൽകി. വാസ്തവത്തിൽ മുഴുവൻ ലോകത്തെയും ഇത്തരം ശിഷ്യന്മാർക്കായി വിഭജിച്ച് നൽകണം. എല്ലാവരും കൃഷ്ണാവബോധ ഉപാസന സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പ്രബോധകരാകണം. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ശിഷ്യന്മാർ വളർന്ന് പ്രബോധന ശേഷിയുള്ളവരായി കഴിയുമ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ഗുരു വിരമിക്കുകയും ഏകാന്തത ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വസിച്ച് എഴുത്തും നിർജ്ജന ഭജനയും നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഏകാന്തമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിശബ്ദമിരുന്ന് ഭക്തി സേവനം നിർവഹിക്കണമെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ഈ നിർജ്ജന ഭജനം, അതായത് പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള മൗന ഉപാസന നടത്താൻ നവഭക്തർക്ക് ആവില്ല. അതുകൊണ്ട് നവഭക്തൻ ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് പോയി ഭക്തി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ ശ്രീ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ ഒരിക്കലും ഉപദേശിച്ചിട്ടില്ല. തീർച്ചയായും ഇത് സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു ഗാനം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താണ് ശ്രീ പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? മലയധ്വജ രാജാവിനെ ഒരു ഗുരുവിനോടാണ് ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം മലയധ്വജ രാജാവിലൂടെയാണ് ആർക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? വൈദർഭിക്ക് സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. വൈദർഭിയുടെ ഗുരുവായിട്ടാണ് മലയധ്വജ രാജാവിനെ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മക്കൾക്ക് 2 മക്കൾക്കായിട്ട് രാജ്യമൊക്കെ വീതിച്ചു നൽകി അദ്ദേഹം വാനപ്രസ്ഥം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പോയി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഗുരു എല്ലാം തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ, അതായത് നിർജ്ജന ഭജനം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏകാന്തമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിശബ്ദം ഇരുന്ന്
ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പ്രാപ്തരായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ഗുരു അതിൽ നിന്ന് വിരമിക്കണം. അങ്ങനെ പക്ഷേങ്കില് ഒരിക്കലും നവവിധ ഭക്തൻ അല്ലെ ഒരു നവഭക്തനായിട്ടുള്ള പുതിയ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥലത്തിരുന്ന് നിർജ്ജന ഭജനം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ശരിയായ ഒരു കാര്യമല്ല എന്ന് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കുര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാതെ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഓരോ ഘട്ടമായിട്ടാണ് ഓരോന്നും പോകുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭക്തിയില് ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തില് നമ്മള് ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നവര് മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ചില പ്രഭുപാദര് അമേരിക്ക അതുപോലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ച് കുറേ ഭക്തന്മാരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. പിന്നീട് അവസാന കാലത്ത് ഭാഗവതമൊക്കെ എഴുതി അല്ലെ, വിവർത്തനം എഴുതിയും ഭാവാർത്ഥം എഴുതിയും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഒരുപാട് തരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില പ്രഭുപാദർ. അതുപോലെയാണ് ഒരു ഗുരു ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്ന് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ചില ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം ഒരു ഗാനം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുഷ്ടമന തുമി കിസര വൈഷ്ണവ പ്രതിഷ്ഠാര തരേ നിർജ്ജനേര ഘരെ തവ ഹരി നാമ കേവല കൈതവ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മനസ്സേ, ഏതു തരത്തിലുള്ള ഭക്തനാണ് നീ? വില കുറഞ്ഞ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി നീ വെറുതെ ഏകാന്തതയിൽ ഇരിക്കുകയും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതായി ഭാവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം വഞ്ചനയാണ്. അപ്രകാരം ഓരോ ഭക്തനും നിപുണനായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ലോകമെമ്പാടും ഭക്തുപാസന സമ്പ്രദായം കൃഷ്ണാബോധം പ്രഭാഷിക്കണമെന്ന് ചില ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കുര ശുപാർശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരുവൻ പക്വമതിയായി കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ അവന് ലോകമെമ്പാടും നടത്തുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് ഏകാന്തതയിലിരുന്ന് ഭക്തിയുടെ സേവനം നിർവഹിക്കാൻ കഴിയും. ഈ മാതൃക പിന്തുടർന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാബോധ സമിതിയിലെ ഭക്തന്മാർ ഇപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച് പ്രഭാഷകരെന്ന നിലയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സജീവമായ പ്രബോധന ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാൻ അനുവദിക്കാം. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാർ പ്രഭാഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരവരുടെ കരങ്ങളിൽ ഏറ്റെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ ഏകാന്തതയിലിരുന്ന് നിർജ്ജന ഭജനം നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി ഏകാന്തതയിലിരുന്ന് നിർജ്ജന ഭജനം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കുര പറഞ്ഞതിന് പ്രകാരമാണ് ചില പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് ഈ പർപ്പോട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമുക്കിവിടെ കണ്ടു, നമ്മൾ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കുര ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭക്തനാണ്? എന്തിനാണ് ഈ വില കുറഞ്ഞ ആരാധന, അതായത് വില കുറഞ്ഞ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി നീ വെറുതെ ഏകാന്തതയിൽ ഇരിക്കുന്നത്? അതായത് നമുക്ക് മാത്രമേ ഏകാന്തതയിൽ ഇരുന്നാൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനോ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. പക്ഷെ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ പ്രഥമമായ കർത്തവ്യമാണ് എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഒരു ഇത്തിരി മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മാത്രമായി ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഏകാന്തതയിൽ ഇരുന്ന് ഭജനം ചെയ്തതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി ചെയ്തത് കൊണ്ടോ കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, അത് നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശിഷ്യന്മാർ ഇങ്ങനെ പ്രചാരണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന് അതിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുകയും അങ്ങനെ ഏകാന്തതയിൽ ഇരുന്ന് നിർജ്ജന ഭജനം നിർവഹിക്കാനും സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും വേണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിച്ചു തരുന്നു ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ ഹിത്വാ ഗൃഹാൻ സുതാൻ ഭോഗാൻ വൈദർഭീമതിരക്ഷണ അന്വധാവത പാണ്ഡ്യേഷം ജ്യോത്സ്നേവാരചനീകരം. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ ഹിത്വാ ഗൃഹാൻ സുതാൻ ഭോഗാൻ വൈദർഭീമതിരക്ഷണ അന്വധാവത പാണ്ഡ്യേഷം ജ്യോത്സ്നേവാരചനീകരം. കൃഷ്ണ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ചൊല്ലാം. തനു പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹിത്വാ ഗൃഹാൻ സുതാൻ ഭോഗാൻ വൈദർഭീമതിരക്ഷണ അന്വധാവത പാണ്ഡ്യേഷം ജ്യോത്സ്നേവ രചനീകരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രതി ആചാര്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹിത്വാ ഗൃഹാൻ സുതാൻ ഭോഗാൻ വൈദർഭീമതിരേക്ഷണ അന്വധാവത പാണ്ഡ്യേശം ജ്യോത്സ്നേവ രജനീകരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹിത്വാ ഗൃഹാൻ സുഖാൻ ഭോഗാൻ വൈദർഭീമതിരേക്ഷണ അന്വധാവത പാണ്ഡേശം ജ്യോത്സ്നേവ രജനീകരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സാവിത്രി കൃപേശ്വരി ദേവിദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹിത്വാ ഗൃഹാൻ സുതാൻ ഭോഗാൻ വൈദർഭീമതിരേക്ഷണ അന്യതാവത പാണ്ഡേശ്യാം ജ്യോത്സ്നേവ രജനീകരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹിത്വാ ഗൃഹാൻ സുതാൻ ഭോഗാൻ വൈദർഭീമതിരേക്ഷണ അന്വധാവതഃ പാണ്ഡ്യേശം ജ്യോത്സനേവ രജനീകരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹിത്വാ ഗൃഹാൻ സുതാൻ ഭോഗാൻ വൈദർഭീമതിരേക്ഷണ അന്വധാവത പാണ്ഡ്യേശം ജ്യോത്സ്നേവ രജനീകരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹിത്വാ ഗൃഹാൻ സുതാൻ ഭോഗാൻ വൈദർഭീമതിരേക്ഷണ അന്യധാവത പാണ്ഡേശം ജ്യോത്സ്നേവ രജനീകരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹിത്വാ ഗൃഹാൻ സുതാൻ ഭോഗാൻ വൈദർഭീമതിരേക്ഷണം അന്വധാവത പാണ്ഡേശം ജ്യോത്സ്നേവ രജനീകരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ ശ്രീകുമാർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹിത്വാ ഗൃഹാൻ സുതാൻ ഭോഗാൻ വൈദർഭീമതിരേക്ഷണ അന്നദാവത പാണ്ഡ്യേശം ജ്യോത്സ്നേവ രജനീകരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീത സി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹിത്വാ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹിത്വാ ഗൃഹാൻ സുതാൻ ഭോഗാൻ വൈദർഭീമതിരേക്ഷണ അന്യധാവത പാണ്ഡ്യേശം ജ്യോത്സ്നേവ രജനീകരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീത കൃഷ്ണവാണി ദേവിദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. പ്രണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹിത്വാ ഗൃഹാൻ സുതാൻ ഭോഗാൻ വൈദർഭീമതിരേക്ഷണ അന്യധാവത പാണ്ഡ്യേശം ജ്യോത്സ്നേവ രജനീകരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചിത്ര മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹിത്വാ ഗുഹാൻ സുതാൻ ഭോഗാൻ വൈദർഭീമതിരേക്ഷണ അന്വധാവത പാണ്ഡ്യേശം ജ്യോത്സ്നേവ രജനീകരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീജ വിജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹിത്വാ ഗൃഹാൻ സുതാൻ ഭോഗാൻ വൈദർഭീമതിരേക്ഷണ അന്വധാവത പാണ്ഡ്യേശം ജ്യോത്സനേവ രജനീകരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹിത്വാ ഗൃഹാൻ സുതാൻ ഭോഗാൻ വൈദർഭീമതിരേക്ഷണ അന്വധാവത പാണ്ഡ്യേശം ജ്യോത്സനേവ രജനീകരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹിത്വാ ഗൃഹാൻ സുതാൻ ഭോഗാൻ വൈദർഭീമതിരേക്ഷണ അന്വധാവത പാണ്ഡ്യേശം ജ്യോത്സ്നേവ രജനീകരം.
ഹിത്വ ഉപേക്ഷിക്കുക, ഗൃഹാൻ വീട്, സുതാൻ സന്താനങ്ങൾ, ഭോഗാൻ ഭൗതിക സന്തോഷങ്ങൾ, വൈദർഭി വിദർഭ രാജാവിന്റെ പുത്രി, മധിര ഈക്ഷണ വശീകരിക്കുന്ന മിഴികളോട് കൂടിയവൾ, അന്വധാവത അനുഗമിച്ചു, പാണ്ഡ്യ ഈശം മലയധ്വജ രാജാവ്, ജ്യോത്സ്ന ഇവ ചന്ദ്രപ്രകാശം പോലെ, രജനീകരം ചന്ദ്രൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിക്ക്. മലയധ്വജ രാജാവ് കുലാചലത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ വളരെ വശീകരണ ശക്തിയുള്ള നേത്രങ്ങളോടുകൂടിയ ഭക്തയായ അവന്റെ ഭാര്യ കുടുംബത്തെയും സന്താനങ്ങളെയും ഗൃഹത്തിലെ സന്തോഷങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ചന്ദ്രന്റെ പുറകെ ചന്ദ്രപ്രകാശം എന്ന പോലെ അവനെ അനുഗമിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മലയധ്വജ രാജാവ് വാനപ്രസ്ഥത്തിനായിട്ട് ഏകാന്തമായിട്ട് ഭക്തിത സേവനം ചെയ്യാൻ വാനപ്രസ്ഥത്തിന് പോയപ്പോ ആകർഷണയ്ക്ക്, അതായത് വളരെ ആകർഷകമായ കണ്ണുകളോട് കൂടിയ വൈദർഭി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത്ര ആകർഷണീയായിട്ടുള്ള വൈദർഭി മലയധ്വജനെ പിന്തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ വനത്തിൽ അനുഗമിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതുപോലെ? ചന്ദ്രന്റെ പുറകെ ചന്ദ്രപ്രകാശം അനുഗമിക്കുന്നത് പോലെ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ എങ്ങനെ ഗുരുവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ശിഷ്യന്മാര് കൂടെ പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. നമുക്ക് നോക്കാം ഭാവാർത്ഥം. ഏസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. വാനപ്രസ്ഥ ഘട്ടത്തിൽ പത്നി പതിയെ പിന്തുടരുന്നത് പോലെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു നിർജ്ജന ഭജനത്തിന് വേണ്ടി വിരമിക്കുമ്പോൾ പുരോഗതി ആർജിച്ച ചില ഭക്തന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരങ്ങളായ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യും. മറ്റു വാക്കുകളിൽ കുടുംബജീവിതത്തിൽ അമിതമായ താല്പര്യമുള്ളവർ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സേവനാർത്ഥം മുന്നോട്ട് വരികയും സമൂഹം, സൗഹൃദം, സ്നേഹം മുതലായവയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സന്തോഷം ത്യജിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു അഷ്ടകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകം വളരെ അർത്ഥപൂർണമാണ്. യസ്യ പ്രസാദാ ഭഗവത് പ്രസാദ. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിഷ്പ്രയാസം പുരോഗതി നേടാൻ കഴിയുമെന്ന കാര്യം ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ചിരിക്കണം. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും അദ്ദേഹത്തിന് നേരിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും ഒരുവന് ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ അത്യുന്നത പരിപൂർണത തലം പുൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ മലയധ്വജ രാജാവിനെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനോടാണ് ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ആധ്യാത്മിക ഗുരു തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന്, അതായത് പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത് ഏകാന്ത ജീവിതം നയിക്കുമ്പോ ഉന്നതി പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള, പുരോഗതി പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ശിഷ്യന്മാരെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ സഹായിക്കാനായിട്ട്, അതായത് രണ്ടു തരം ഗുരു സേവയുണ്ട്. ഒന്ന് വാണി സേവ, മറ്റൊന്ന് ബാപ്പു സേവ. വാണി സേവയാണ് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഗുരു എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് അതിൻ പ്രകാരം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ബാപ്പു സേവ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഗുരുവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന് ശുശ്രൂഷ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സേവ കൂടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ വാണി സേവയാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നു. കാരണം ബാപ്പു സേവ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അപരാധം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ അറ്റാച്ച്ഡ് ആവും, അല്ലെ? ആ ഒരു ഗുരുവിന്റെ അതായത് ശരീരത്തിന് സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഗുരുവുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആവും. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാതെയെങ്കിലും ആ ഗുരു മഹാരാജ് ഒരു ശരീരമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക ശരീരമാണ് ഗുരു എന്ന് തെറ്റായി ചിന്തിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കഴിയുന്നത്ര നമ്മൾ വാണി സേവയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. വപു സേവ അത്രയും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. കാരണം അതർവൈസ് നമ്മൾ വീണ് പോകും, അദ്ദേഹം ഒരു ശരീരമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ മലയധ്വജ രാജാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഒരു ഗുരുവിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ, കുടുംബജീവിതത്തിൽ അമിതമായ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ, അല്ലെ, അത്തരത്തിലുള്ള ശിഷ്യന്മാര് ഗുരുവിനെ അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച്, അതായത് കുടുംബമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ വാനപ്രസ്ഥത്തിന് പോകുന്ന ആ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തിപരമായ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടെ വരണം, അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ പോകണം എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ ഗുരു അഷ്ടകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, യസ്യ പ്രസാദാത് ഭഗവത് പ്രസാദോ യസ്യ അപ്രസാദാത് ന ഗതി കുതോപി, അല്ലെ? ഗുരുവിനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടും. നമ്മള് ബാക്കിയൊക്കെ, അതായത് നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാൻ ആരാണ്? അഭിജ്ഞഹ, അല്ലെ? എല്ലാം അറിയുന്ന ആളാണ്, സർവജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആധ്യാത്മികമായ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിയാണ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ ജ്ഞാനവും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ മതിരേക്ഷണ എന്ന വാക്കും വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. മതിര എന്നാൽ ലഹരി പിടിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം എന്ന്
ചില ജീവഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ദർശിക്കുമ്പോൾ ഒരുവന്റെ നയനങ്ങൾക്ക് ലഹരി പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ മതിരേക്ഷണൻ എന്ന് വിളിക്കാം. ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹം ദർശിക്കുമ്പോൾ ഒരുവന്റെ കണ്ണുകൾ മതിരേക്ഷണങ്ങളാകുന്നത് പോലെ വളരെ വശ്യങ്ങളായിരുന്നു വൈദർഭി രാജ്ഞിയുടെ കണ്ണുകൾ. അപ്പോൾ വൈദർഭി രാജ്ഞിയുടെ കണ്ണുകൾ വളരെ ആകർഷകങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. അതായത് ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ദർശിക്കുമ്പോൾ ആകർഷകനായി, അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാലും എല്ലാവരും ഒരു ഭ്രാന്താണെന്ന് പറയല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന് പറയല്ലേ. അപ്പൊ അതും ഒരു നല്ലതാണല്ലേ, അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് വളരെയധികം ആകർഷണം ഉണ്ടാകണം, അതിൽ നിന്ന് വിടുതൽ കിട്ടാത്ത വിധത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ദർശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആകർഷിതരായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഒരുവന്റെ കണ്ണുകൾ മതിരേക്ഷണങ്ങളാകുന്നത് പോലെ വളരെ വശ്യങ്ങളായിരുന്നു വൈദർഭി രാജ്ഞിയുടെ കണ്ണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്ര ചന്ദ്രവസാ നാമ താമ്രപർണി വടോദക തത്പുണ്യസലിലൈർ നിത്യം ഉഭയത്രാത്മനോ മൃജൻ കന്ദാഷ്ടിഭിർമൂലഫലൈഃ പുഷ്പപർണൈസ്തൃണോദകൈഃ വർത്തമാനശ്ചനൈർഗാത്ര കർശനം തപ ആസ്ഥിതഃ. തത്ര ചന്ദ്രവസാ നാമ താമ്രപർണി വടോദക തത്പുണ്യസലിലൈർ നിത്യം ഉഭയത്രാത്മനോ മൃജൻ കന്ദാഷ്ടിഭിർമൂലഫലൈഃ പുഷ്പപർണൈസ്തൃണോദകൈഃ വർത്തമാനശ്ചനൈർഗാത്ര കർശനം തപ ആസ്ഥിതഃ. തത്ര അവിടെ ചന്ദ്രവസ നദി, നാമ പേരുള്ള, താമ്രപർണി നദി, വടോദക നദി, ആ നദികളുടെ പുണ്യം സലിലൈഹി ജലത്താൽ നിത്യവും ഉഭയത്ര രണ്ടു രീതിയിലും ആത്മനഃ അവന്റെ തന്നെ മൃജൻ കഴുകുക, കന്ദ കിഴങ്ങുകൾ, അഷ്ടിഭിഹി വിത്തുകളാലും, മൂല വേരുകൾ, ഫലൈഹി പഴങ്ങളാലും, പുഷ്പങ്ങൾ, പർണൈഹി ഇലകളാലും, തൃണ പുല്ല്, ഉദകൈഹി ജലത്താലും, വർത്തമാനഃ ജീവൻ നിലനിർത്തുക, ശനൈഹി ക്രമേണ, ഗാത്ര അവന്റെ ശരീരം, കർശനം ശോഷിക്കുക, തപഃ തപസ്, ആസ്ഥിതഃ അനുഷ്ഠിച്ചു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ഈസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. കുലാചല പ്രദേശത്ത് ചന്ദ്രവസ, താമ്രപർണി, വടോദക എന്നീ നദികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മലയധ്വജ രാജാവ് പതിവായി ആ പുണ്യനദികളിൽ സ്നാനം ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്രകാരം അവൻ ബാഹ്യമായും ആന്തരികമായും ശുദ്ധനായി. നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്ത അവൻ കിഴങ്ങുകളും വിത്തുകളും ഇലകളും പുഷ്പങ്ങളും വേരുകളും ഫലങ്ങളും പുല്ലും ഭക്ഷിച്ച് നദീജലം പാനം ചെയ്തും കഠിന തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചു. അതിന്റെ ഫലമായി ഒടുവിൽ അവൻ ശുഷ്കഗാത്രനായി. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? കുലാചലം എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് 3 തരം നദികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ചന്ദ്രവസ, താമ്രപർണി, വടോദക ഇങ്ങനെയുള്ള നദികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ നദികളിൽ നിത്യം സ്നാനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതെയാക്കി മലയധ്വജ രാജാവ്, അതായത് ഗുരുവായിട്ടുള്ള മലയധ്വജ രാജാവ് അല്ലെ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം എന്താക്കി, നമ്മള് ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞ്, അതായത് വാനപ്രസ്ഥം ഒക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തികളിൽ നിന്നും അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും റിട്ടയർ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അദ്ദേഹം എന്താണ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത്? കിഴങ്ങും വിത്തും ഇലകളും പുഷ്പങ്ങളും വേരുകളും ഫലങ്ങളും പുല്ലും ഭക്ഷിച്ച് അല്ലെ, നദീജലം പാനം ചെയ്ത് കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരങ്ങളെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് കഠിനമായ വ്രതം എടുക്കണം. നമ്മൾ ആ അവസാന ഘട്ടം എത്തുമ്പോൾ അല്ലെ, വാനപ്രസ്ഥ ഘട്ടം എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള വ്രതങ്ങൾ എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹം ശുഷ്കഗാത്രനായി, വളരെ മെലിഞ്ഞുപോയി. ഭാവാർത്ഥം. ഈസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുന്നേറണമെങ്കിൽ ഒരുവൻ നിർബന്ധമായും അവന്റെ ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കണം. ഒരുവൻ അമിതമായി കൊഴുത്താൽ അവൻ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പുരോഗതി പ്രാപിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഊഹിക്കണം. ചില ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമിതവണ്ണമുള്ള ശിഷ്യന്മാരെ നിശിതമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുന്നേറണമെന്ന ലക്ഷ്യമുള്ളവർ വളരെയധികം ഭക്ഷിക്കരുതെന്ന് ചുരുക്കം. ഭക്തന്മാർ വനങ്ങളിലും മലകളിലും തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളിലെ പർവ്വതങ്ങളിലും പോവുക പതിവുണ്ടെങ്കിലും ഇക്കാലത്ത് കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക പ്രായോഗികമല്ല. ഒരുവൻ പ്രസാദം മാത്രമേ ഭക്ഷിക്കാവൂ, അതും ആവശ്യത്തിലധികമാകരുത്. വൈഷ്ണവ കലണ്ടർ പ്രകാരം ഏകാദശി ഭഗവാന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരുടെയും ആവിർഭാവ തിരോധാന നാളുകൾ തുടങ്ങി പല ഉപവാസങ്ങളുമുണ്ട്. ഈ ഉപവാസങ്ങളെല്ലാം ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയാണ്. ശരീരഭാരം കുറഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിലേറെ ഉറങ്ങുകയോ ഉത്സാഹഹീനനും അലസനുമാവുകയോ ഇല്ല. ഭക്ഷണത്തോടുള്ള അമിത താല്പര്യം കണക്കിലേറെ ഉറങ്ങാൻ കാരണമാകും. കഠിന നിഷ്ഠകൾക്കും തപസ്സിനും ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതം.
ലൈംഗിക ജീവിതം, ഭക്ഷണം മുതലായവയുടെ നിയന്ത്രണമാണ് തപസ്. ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങളിലൂടെ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം കണ്ടെത്താനും ഒരുവന് ബാഹ്യമായും ആന്തരികമായും സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കാനും കഴിയും. അപ്രകാരം ശരീരവും മനസ്സും ഒരുപോലെ നിർമ്മലമാകും. അപ്പോൾ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ആഹാരമൊക്കെ വളരെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വെള്ളവും ഫ്രൂട്ട്സും പിന്നെ പുല്ലും ഒന്നും കഴിച്ചിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പ്രായോഗികമല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം എടുക്കണം. അതുവഴി അതും ആവശ്യത്തിന് മാത്രം. ഒരുപാട് വണ്ണം വെക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അമിതമായ ആഹാരം കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് ഉറക്കം തൂങ്ങും അല്ലെ? ഭക്ഷണത്തോടുള്ള അമിതമായ ആസക്തി നമ്മളെ കൂടുതൽ ഉറങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള സമയം കുറഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തെ ചുരുക്കി ഭക്ഷണം ആവശ്യത്തിന് കഴിക്കണം, തീരെ കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുക എന്നല്ല പറയുന്നത്. ആവശ്യമായ രീതിയിൽ, നിയന്ത്രിതമായ രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. അനാവശ്യമായ ലൈംഗികമായിട്ടും അതുപോലെയുള്ള ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മുഴുകാൻ ഈ ഒരു വാനപ്രസ്ഥ സമയത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരുവന് ബാഹ്യമായും ആന്തരികമായും സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കാനും കഴിയും. അപ്രകാരം ശരീരവും മനസ്സും ഒരുപോലെ നിർമ്മലമാകും എന്ന് പറയുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശീതോഷ്ണവാദവർഷാണി ചുത്പിപാസേ പ്രിയാ പ്രിയേ സുഖ ദുഃഖ ഇതി ദ്വന്ദ്വാ അജയ സുഖ ദുഃഖ ഇതി ദ്വന്ദ്വാനി അജയത് സമദർശനഃ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശീതോഷ്ണവാദവർഷാണി ചുത്പിപാസേ പ്രിയാ പ്രിയേ സുഖ ദുഃഖ ഇതി ദ്വന്ദ്വാനി അജയത് സമദർശനഃ. ആർക്കെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശീത ശൈത്യം, ഉഷ്ണ താപം, വാദ കാറ്റ്, വർഷാണി വർഷകാലവും, ക്ഷുത് വിശപ്പ്, പിപാസെ ദാഹവും, പ്രിയ പ്രസന്നമായ, അപ്രിയേ പ്രസന്നമല്ലാത്ത, സുഖ സന്തോഷം, ദുഃഖേ ദുഃഖവും, ഇതി പ്രകാരം, ദ്വന്ദ്വാനി ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ, അജയത് അവൻ ജയിച്ചടക്കി, സമദർശന സമചിത്തനായി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ഏസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. മലയധ്വജ രാജാവിന് കഠിന തപസ്സിലൂടെ ക്രമേണ ശൈത്യതാപങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, കാറ്റും മഴയും, വിശപ്പും ദാഹവും, പ്രസന്നതയും അപ്രസന്നതയും തുടങ്ങിയ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിലെല്ലാം ശരീര മനസ്സുകളെ തുലനത്തിൽ നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞു. ഈ രീതിയിൽ അവൻ എല്ലാ ആപേക്ഷികതകളെയും കീഴടക്കി. അപ്പോ ഇങ്ങനെ തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കാരണം കൊണ്ട് അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് തപശ്ചര്യ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സുഖദുഃഖങ്ങളെയൊക്കെ ഒരേപോലെ കാണാനുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെയാണ് മലയധ്വജ രാജാവായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ഗുരു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹം സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ സുഖദുഃഖങ്ങളെയൊക്കെ കീഴടക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായിട്ട് വരുന്നത് തന്നെ. അപ്പോ ഭാവാർത്ഥം ഏസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. മോചനം എന്നാൽ ലോകത്തിലെ സകല ആപേക്ഷികതകളിൽ നിന്നുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നാണ് അർത്ഥം. ഒരുവൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിക്കാത്തവനാണെങ്കിൽ അവന് ലോകത്തിന്റെ ആപേക്ഷികതയ്ക്ക് വിധേയനായി പീഡിതനാകേണ്ടി വരും. എല്ലാ ആപേക്ഷികതകളെയും സഹിഷ്ണുത കൊണ്ട് കീഴടക്കാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വേനൽക്കാലവും ശൈത്യകാലവും പോലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളാണ് നമുക്ക് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ശൈത്യകാലത്ത് സ്നാനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മടിയാണ്. പക്ഷെ വേനൽക്കാലത്തെ അത്യുഷ്ണത്തിൽ ദിവസവും 1, 2, 3 അതിലേറെ പ്രാവശ്യമോ കുളിക്കാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കും. അത്തരം ആപേക്ഷികതകളും ദ്വന്ദ്ങ്ങളും വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവയാൽ അലോസരപ്പെടരുതെന്ന് കൃഷ്ണൻ നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, വേനൽക്കാലവും മഞ്ഞുകാലവും വരുന്നത് പോലെയാണ് സുഖവും ദുഃഖവും. ആഗമ പായിനോ അനിത്യ അല്ലെ, അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? താം സ്ഥിതിക്ഷസ്വ ഭാരത, അങ്ങനെയാണ്. തിതിക്ഷ വെച്ചിട്ട്, അതായത് ടോളറൻസ് കൊണ്ട് സഹിച്ചു പോകാനാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ശീതകാലത്ത്, അതായത് തണുപ്പുള്ള കാലത്ത് കുളിക്കാൻ മടിയായിരിക്കും. ചൂട് കാലത്ത് നമ്മൾ 3-4 വട്ടം കുളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും അല്ലെ. പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകണം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാം ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതിന് സാധിക്കും. അതല്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ അപേക്ഷിതകൾക്ക് വിധേയനായി പീഡിതനാകേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ വാനപ്രസ്ഥം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ആ മോചനം ആഗ്രഹിച്ച് തപശ്ചര്യ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ അത്രയും കഠിനമായിട്ട് തപശ്ചര്യ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് വിടുതൽ കിട്ടും.
സാധാരണ മനുഷ്യന് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സമചിത്തനാകാൻ ഏറെ കഠിന നിഷ്ഠകൾക്ക് വിധേയനാകണം. ജീവിതത്തിലെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ വികാര വിക്ഷുബ്ധനാകുന്ന ഒരുവൻ അവന്റെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന് അറുതി വരുത്താനും ഭൗതിക ശരീരത്തെ അതീന്ദ്രിയമാക്കാനും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നിഷ്ഠകൾ നിർബന്ധമായും അനുഷ്ഠിക്കണം. മലയധ്വജ രാജാവ് ഗൃഹം ഉപേക്ഷിച്ചും കുലാചലത്തിലേക്ക് പോയും പുണ്യനദികളിൽ സ്നാനം ചെയ്തും പാചകം ചെയ്ത ആഹാരമോ ധാന്യങ്ങളോ ഇല്ലാതെ സസ്യങ്ങളുടെ തണ്ടുകളും വേരുകളും ഇലകളും പൂക്കളും വിത്തുകളും കിഴങ്ങുകളും മാത്രം ഭക്ഷിച്ചും തീവ്ര വിരക്തിയുടെയും തപസ്സിന്റെയും കഠിന നിഷ്ഠകൾക്ക് ധാരാളം കീഴ്പ്പെട്ടു. തീവ്ര വിരക്തിയുടെ കർക്കശമായ ചര്യകളാണ് ഇവയൊക്കെ. ഈ യുഗത്തിൽ ഇത്തരം ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ വീടുപേക്ഷിച്ച് വനത്തിലേക്കോ ഹിമാലയത്തിലേക്കോ പോവുക വളരെ പ്രയാസകരമാണ്. തീർച്ചയായും അത് തികച്ചും അസാധ്യം തന്നെയാണ്. ഒരുവനോട് മാംസഭക്ഷണവും മദ്യപാനവും അവിഹിത ലൈംഗിക ജീവിതവും ചൂതാട്ടവും ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഉപദേശിച്ചാൽ അത് പാലിക്കുന്നതിൽ പോലും അവൻ പരാജയപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സമചിത്തനാകാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് കഠിന നിഷ്ഠകൾക്ക് വിധേയനാകണം എന്ന് പറയുന്നു. ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് ചിട്ടപ്രകാരമുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെ വൈദി സാധന ഭക്തി ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു തുടക്കക്കാർക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് വൈദി സാധനാ ഭക്തിയാണ് അല്ലെ. നമ്മള് ഏകാദശി വ്രതം, അതുപോലെ വൈഷ്ണവരുടെ ആവിർഭാവ തിരുഭാവ ദിനങ്ങളിലുള്ള വ്രതങ്ങള്, അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ അവതാര ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുക അല്ലെ. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാനപ്രസ്ഥം പോലെയുള്ള സമയത്ത് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു അദ്ദേഹം പാചകം ചെയ്ത ആഹാരമേ കഴിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. വെറും ധാന്യങ്ങളോ പാചകം ചെയ്ത ആഹാരമോ ഉപേക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ കഠിനവ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചാണ് തീവ്രമായ വിരക്തി. 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അസംഗ ശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്തം അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മുക്തി കിട്ടുന്നത്? ഈ വിരക്തിയിലൂടെ. വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ടാണ് ഈ അശുദ്ധ വൃക്ഷത്തെ ഛേദിച്ച് കളയേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ മലയധ്വജ രാജാവ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച്, എല്ലാ ആഹാരവും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് കഠിനമായ വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് തീവ്ര വിരക്തിയിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ യുഗത്തില് ഈ കാലത്തിൽ എന്താണ് കർക്കശമായ വിരക്തിയുടെ കർക്കശമായ ചര്യകളാണ് ഇവയൊക്കെ. ഈ യുഗത്തിൽ ഇത്തരം ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ വീടുപേക്ഷിച്ച് വനത്തിലേക്കോ ഹിമാലയത്തിലേക്കോ പോവുക പ്രയാസമാണ്. തീർച്ചയായും അത് അസാധ്യമാണ്. ഒരുവനോട് മാംസഭക്ഷണം അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താണ് പ്രഭുപാദൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത്? മാംസാഹാരം കഴിക്കരുത്, മദ്യപിക്കരുത് അല്ലെ, അവിഹിത ലൈംഗിക ജീവിതം പാടില്ല, ചൂതാട്ടം പാടില്ല. ഇത് തന്നെ പാലിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ദീക്ഷ എടുക്കാൻ കുറച്ചു പേരല്ലേ മുന്നോട്ട് വരുള്ളൂ. കാരണം ദീക്ഷ എടുക്കാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ഈ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം എന്നാണ് അല്ലെ. മദ്യപാനം പാടില്ല, മാംസാഹാരം പാടില്ല, അവിഹിത ലൈംഗിക ജീവിതം, ചൂതാട്ടം പാടില്ല, ഒപ്പം 16 മാല ജപിക്കണം. ഇതിന് തന്നെ അവര് വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ വാനപ്രസ്ഥ ഘട്ടം എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് മലയധ്വജ രാജാവ് കാണിച്ചു തരാണ്. അത്രയും തീവ്രമായ വിരക്തിയിലൂടെ കടന്നു പോകണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൈലാസത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കുലാചലത്തിലേക്കോ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ? അത്തരം പരിത്യാഗ പ്രവൃത്തികൾ ഈ യുഗത്തിൽ അസാധ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ഭക്തിയോഗ പ്രക്രിയ സ്വീകരിക്കാൻ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭക്തിയോഗം ഒരു വ്യക്തിയെ ജീവിതത്തിലെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയമേവ സ്വതന്ത്രനാക്കും. ഭക്തിയോഗത്തിൽ കൃഷ്ണനാണ് കേന്ദ്രം. കൃഷ്ണൻ അതീന്ദ്രിയനുമാണ്. അപ്രകാരം ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ അതീന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന് ഒരു നിശ്ചയമായും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകണം. ഭഗവത്ഗീത 14:26 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ മാംചയോ അവ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതീത്യൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. പൂർണ്ണമായി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന ഒരുവൻ, ഒരു സാഹചര്യത്തിനും അധപതിക്കാത്ത ഒരുവൻ തൽക്ഷണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതീന്ദ്രീകരിക്കുകയും ബ്രഹ്മതലം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരുവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഭക്തിയോഗത്തിൽ മുഴുകുന്ന പക്ഷം അവന്റെ നാവിനെയും മറ്റിന്ദ്രിയങ്ങളെയും മറ്റു പല കാര്യങ്ങളെയും സ്വതവേ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. പൂർണ്ണ ആത്മാർത്ഥതയോടെയും ഒരിക്കൽ ഭക്തിയോഗത്തിൽ മുഴുകുന്ന പക്ഷം അവൻ അധിപതിക്കാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല. അഥവാ ഒരുവൻ വീണുപോയാൽ പോലും യാതൊരു നഷ്ടവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അവന്റെ ഭക്തിയുത കർമ്മങ്ങൾ തത്കാലത്തേക്ക് തടസ്സപ്പെട്ടേക്കാമെങ്കിലും അടുത്ത അവസരം കൈവരുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ തടസ്സപ്പെട്ടിടത്തു നിന്ന് പുനരാരംഭിക്കും. അപ്പോ ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദൻ നമുക്ക് പറയുന്നു, ഇങ്ങനെ അതായത് മാംസഭക്ഷണം നിരോധിക്കാതെയും അവിഹിത ലൈംഗിക ജീവിതം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട്, എല്ലാ തെറ്റായ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവരും കൈലാസത്തിൽ പോകും. അതുപോലെ അങ്ങനെയൊക്കെ പോയിട്ട് കൈലാസത്തിലോ കുലാചലത്തിലേക്കോ ഒക്കെ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടോ? അവർക്ക് ഇതിനൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതായത് കഠിന വ്രതങ്ങളൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കാതെ നമ്മള് ഇതുപോലെയുള്ള തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തില്
നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭക്തിയോഗ അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയോഗ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന്. ആ ഭക്തിയോഗ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നേറണം. അതായത് നമ്മൾ ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വിരക്തരാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ തീവ്രമായിട്ടുള്ള കഠിന നിഷ്ഠകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ നിയന്ത്രിതമായിട്ട് ജീവിച്ച്, അതായത് അമിതമായിട്ട് തെറ്റൊന്നും ചെയ്യാതെ മാംസാഹാരം ഉപേക്ഷിച്ച്, അതുപോലെ എന്താണ് മദ്യപാനം ഉപേക്ഷിക്കുക, വിഹിത ലൈംഗിക ജീവിതം, ചൂതാട്ടം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള അല്ലെ ഭഗവാൻ നിവേദിച്ച പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കുക. അതുപോലെ 16 മാല ജപിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതിന് പ്രകാരം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നിത്യേന ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത്, അതായത് തീവ്രമായിട്ടുള്ള വിരക്തിയോട് കൂടിയല്ല, നമ്മൾ ഈ ഒക്കെ എന്താ പറയാ അനുവദനീയമായ രീതിയിൽ എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ആഹാരം നമ്മൾ രുചിയുള്ള ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന് നിവേദിച്ച അത് പ്രസാദമായി അല്ലെ. ഇപ്പൊ രുചിയുള്ള ആഹാരം കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. കഠിനമായ വ്രതമല്ല അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്, എന്നാൽ നിയന്ത്രിതമായ രീതിയിൽ ചെയ്യുക. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാല് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ വിരക്തി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. പൂർണ്ണമായി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന ഒരുവൻ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും അധപതിക്കാതെ അവൻ തൽക്ഷണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിന്ദ്രീകരിക്കും, ബ്രഹ്മതലം പ്രാപിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് വിരക്തി വരും. നമ്മൾ കഠിനമായ വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് വിരക്തി കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാവിനെ അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഒക്കെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. നാവിനെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ രുചിയുള്ള ആഹാരമൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് വയറില്, അതായത് വയറിന്റെ ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണോ? അല്ല, നമ്മൾ നാവിന്റെ ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നാവ് നാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെയും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നതിലൂടെയും അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അഥവാ ഒരു വേള വീണു പോയാലും ആ വ്യക്തിക്ക്, അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത വ്യക്തി ഒന്ന് വീണു പോയാലും ആ വ്യക്തിക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കും. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് അജാമിളനെയാണ് അല്ലെ. അജാമിളൻ ഭക്തിയുത സേവനമൊക്കെ ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ഇടയില് കാട്ടിൽ പോയപ്പോ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ചീത്ത സംസർഗം അല്ലെ, ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീയുമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഇത് കാണാനിടയാവുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ആ സ്ത്രീയോട് ആകർഷണം തോന്നുകയും പിന്നീട് ആ സ്ത്രീയുടെ കൂടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അവസാനം ആസന്ന മൃത്യുവായ സമയത്ത് തന്റെ മകന് നാരായണൻ എന്ന പേരിട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചു. മകനെ വിളിച്ചതാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ വീണ്ടും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവിടെ കൊടുക്കുകയാണ്. അജാമിളന് വീണ്ടും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അജാമിളൻ. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് അഥവാ ഒന്ന് തടസ്സം സംഭവിച്ചു പോയാലും, ഒരു വീഴ്ച സംഭവിച്ചു പോയാലും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള അവസരവും ഭഗവാൻ തന്നെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തപസാ വിദ്യയാ പക്വ കഷായോ നിയമൈര്യമൈഃ യുയുജേ ബ്രഹ്മണ്യാത്മാനം വിജിതാക്ഷാനിലാശയഃ. തപസാ വിദ്യയാ പക്വ കഷായോ നിയമൈര്യമൈഃ യുയുജേ ബ്രഹ്മണ്യാത്മാനം വിജിതാക്ഷാനിലാശയഃ. തപസ്സുകൊണ്ട്, വിദ്യ കൊണ്ട്, പക്വ ദഹിക്കും, കഷായ എല്ലാ വൃത്തികേടുകളും, നിയമൈഹി ക്രമീകൃത തത്വങ്ങളാൽ, യമൈഹി സ്വയം നിയന്ത്രണത്താൽ, യുയുജെ അവൻ ഉറപ്പിച്ചു, ബ്രഹ്മണി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ, ആത്മാനം അവന്റെ ആത്മാവ്, വിജിത പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിച്ചു, അക്ഷ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അനില ജീവൻ, ആശയ അവബോധം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രഭുവാക്കി ജയ്. മലയധ്വജ രാജാവ് ഉപാസനയാലും തപസ്സുകളാലും ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളുടെ പാലനത്താലും അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും അവബോധത്തെയും ജീവനെയും കീഴടക്കി ജയിച്ചു. അപ്രകാരം അവൻ എല്ലാത്തിനെയും പരബ്രഹ്മത്തിന്റെ, കൃഷ്ണന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവിൽ ഉറപ്പിച്ചു. അപ്പോ മലയധ്വജ രാജാവ് തന്റെ ഉപാസനകൾ അല്ലെ, ഉപാസന പറഞ്ഞാൽ അടുത്തിരിക്കുക അല്ലെ, ഉപവാസം അടുത്തിരിക്കുക, ഉപാസന പറയുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. തപസ്സുകളും ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളുടെ പാലനത്തിലും അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും അവബോധത്തെയും ജീവനെയും കീഴടക്കി ജയിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ ഈ കഠിന തപസ് കൊണ്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചു? ഗുരുവിന്റെ അസംബ്ലീന മലയധ്വജ രാജാവിന് സാധിച്ചു. അപ്പോൾ അപ്രകാരം അവൻ എല്ലാത്തിനെയും ബ്രഹ്മത്തിന്റെ, കൃഷ്ണന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവിൽ ഉറപ്പിച്ചു. എല്ലാത്തിനെയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ മലയധ്വജ രാജാവിന് സാധിച്ചു തന്റെ കഠിന നിഷ്ഠയിലൂടെ, കഠിന വ്രതത്തിലൂടെ. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രഭുവാക്കി ജയ്. ബ്രഹ്മപദം എന്ന പദം ശ്രവിച്ചാലുടനെ നിർവ്യക്തിഗതവാദികൾ അതിനെ നിർവ്യക്തിഗത തേജസ് എന്ന്, ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് അർത്ഥമാക്കും. വാസ്തവത്തിൽ എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും പരബ്രഹ്മം, പരമോന്നതമായ ബ്രഹ്മം കൃഷ്ണൻ, വാസുദേവൻ ആകുന്നു.
ഭഗവത്ഗീത 7:19 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ വാസുദേവ സർവമിതി. നിർവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ എല്ലായിടത്തും വാസുദേവൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരുവനും അവന്റെ മനസ്സിനെ നിർവ്യക്തിഗതമായി എന്തിലെങ്കിലും ഉറപ്പിക്കാനാവില്ല. ഭഗവത്ഗീത 12:5 പറയുന്നു, ക്ലേശോധികതരസ്തേഷാം അവ്യക്താസക്ത ചേതസാം. പരമോന്നതിന്റെ പ്രത്യക്ഷമാകാത്ത നിർവ്യക്തിഗത ഘടകത്തിൽ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിക്കുന്നവന്റെ പുരോഗതി വളരെ കുഴപ്പത്തിലാകും. മലയധ്വജ രാജാവ് അവന്റെ മനസ്സ് ബ്രഹ്മത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു എന്ന് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ പൊരുൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വാസുദേവൻ എന്നാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ ശിലപ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ബ്രഹ്മപദം പുകി അല്ലെ, പരബ്രഹ്മത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവിൽ ഉറപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക്? ബ്രഹ്മണി എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ബ്രഹ്മം എന്ന പദം കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നിർവ്യക്തിഗത വാദികൾ പറയും അത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ് എന്ന്. പക്ഷെ എല്ലാം ഭഗവാൻ പരബ്രഹ്മം അതൊക്കെ ഭഗവാനെ തന്നെ പറയുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പരബ്രഹ്മം പരമോന്നതനായ ബ്രഹ്മം കൃഷ്ണൻ അഥവാ വാസുദേവനാകുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 7:19 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. 7:19 എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യത്തെ വാസുദേവ സർവമിതി സ മഹാത്മാ സുദുർലഭഃ. അതാണ് 7:19 ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വാസുദേവനാണ് എല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ 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 ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം അല്ലെ ജ്ഞാനവാനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് അത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഒരിക്കലും നിർവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിലല്ല നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ 12:5 ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? അതായത് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അവ്യക്തിഗതമായ രീതിയിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണോ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണോ ഏതാണ് കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്ന്. അവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ക്ലേശോധികതരസ്തേഷാം അവ്യക്താസക്ത ചേതസാം. അതായത് അവ്യക്ത രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതായത് ശാരീരികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് രൂപമില്ലാത്ത ഒന്നിനെ ആരാധിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്. ബ്രഹ്മത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ പൊരുൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വാസുദേവൻ എന്നാണെന്ന് ശ്രീ പ്രഭുപാദൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആസ്തേ സ്ഥാണുരിവൈകത്ര ദിവ്യം വർഷശതം സ്ഥിരഃ വാസുദേവേ ഭഗവതി നാന്യദ്വേദോദ്വഹൻ രതിം. ആസ്തേ സ്ഥാണുരിവൈകത്ര ദിവ്യം വർഷശതം സ്ഥിരഃ വാസുദേവേ ഭഗവതി നാന്യദ്വേദോദ്വഹൻ രതിം. ആസ്തേ തുടരുക, സ്ഥാണുഹു ചലിക്കാൻ കഴിയാത്ത, ഇവ പോലെ ഏകത്ര ഒരു സ്ഥലത്ത്, ദിവ്യം ദേവന്മാരുടെ വർഷങ്ങൾ, ശതം 100, സ്ഥിരമായ വാസുദേവേ കൃഷ്ണ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭഗവതി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ അല്ല അന്യത് മറ്റെന്തെങ്കിലും വേദ അറിയുക, ഉദ്വഹൻ കൈവശമാക്കുക, രതിമാകർഷണം വർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭുവാക്കിച്ച്. ഈ വിധത്തിൽ ദേവന്മാരുടെ കണക്കനുസരിച്ച് 100 വർഷം ചലിക്കാതെ ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അവൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോടുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ ആകർഷണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടരുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ മലയധ്വജ രാജാവ് ദേവവർഷം 100 ദേവവർഷമാണ് അതേപോലെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകി കഠിന തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോടുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ ആകർഷണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അതേ അവസ്ഥയിൽ തുടരുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് 100 ദിവ്യവർഷം അല്ലെ ദേവവർഷമാണ് ജീവിച്ചത്. അതായത് നമ്മുടെ ഭൗമവർഷമല്ല, ദേവവർഷം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുവാക്കി ജയ്. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യത്തെ വാസുദേവ സർവമിതി സ മഹാത്മാ സുദുർലഭഃ. അനേകം ജനന മരണങ്ങൾക്കൊടുവിൽ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്ന ഒരുവൻ എല്ലാം ഞാനാണെന്നും എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണവും ഞാനാണെന്നും മനസ്സിലാക്കി എനിക്ക് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്നു. അത്തരം മഹാത്മാക്കൾ വളരെ അപൂർവമാണ്. ഭഗവത്ഗീത 7:19. വാസുദേവൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് സർവവും. ഇതറിയുന്ന ഒരുവൻ എല്ലാ അതീന്ദ്രിയരിലും വെച്ച് ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ളവനാണ്. ഒരുവൻ ഇത് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ദിവ്യം വർഷശതം, ദേവന്മാരുടെ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് 100 വർഷം എന്ന വാക്കുകളിലൂടെ ഈ ശ്ലോകത്തിലും ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ദേവന്മാരുടെ കണക്കനുസരിച്ച് അവരുടെ ഒരു പകൽ 12 മണിക്കൂർ ഭൂമിയിലെ 6 മാസത്തിന് തുല്യമാണ്. ദേവന്മാരുടെ 100 വർഷം 36,000 ഭൗമ വർഷത്തിന് തുല്യം. അതനുസരിച്ച് മലയധ്വജ രാജാവ് 36,000 വർഷം തീവ്ര വിരക്തിയോടെ തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചു. ഈ കാലയളവിന് ശേഷം അവൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു. ഭൂമിയിൽ വളരെ വർഷങ്ങളോളം ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഒരുവന്
പല തവണ ജന്മം എടുക്കണം. കൃഷ്ണന്റെ നിർണയം ഇത് ശരിവെക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നമ്മള് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഭഗവാൻ വാസുദേവനാണ് സർവം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 41-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാൻ ലോകാൻ ഉഷിത്വാ ശാശ്വതി സമാഹ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹി യോഗഭ്രഷ്ടോഭിജായതേ അല്ലെ. നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനം എപ്പോഴാണ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ, എപ്പോഴാണ് തീരുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് പരിധി നിശ്ചയിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് പരിധി നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാമെന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു വ്യാമോഹം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. പക്ഷെ എത്രത്തോളമാണ് ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നതും അതിന്റെ നിശ്ചയമുള്ളതും ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ജനിച്ച് മരിച്ചിട്ടാവല്ലേ. ഇവിടെ പറയുന്ന എത്ര വർഷമാണ് ഇപ്പോ? 6, അതായത് 100 ദേവവർഷമാണ് മലയധ്വജ രാജാവ് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. 36,000 ഭൗമവർഷം, നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള 36,000 വർഷമാണ് അദ്ദേഹം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് മാറി, അത് ഒരിക്കലും അത് ഈ ഒരു ഭൂമിയിലുള്ള സ്ഥലമാവില്ല അല്ലെ. മലയധ്വജ രാജാവ് ഇപ്പൊ അഥവാ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ഭൂമിയിലുള്ള സ്ഥലത്താവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഇനിയും ജനിക്കേണ്ടി വരിക എന്നറിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മള് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകുന്നല്ലേ. ഇത്രയും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അത്രയും തീവ്ര വിരക്തിയോട് കൂടിയാണ് ഇവിടെ തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരാൾക്ക് ഭഗവാൻ വാസുദേവനാണ് സർവം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത്തരത്തിൽ ഇത്രയും കഠിന നിഷ്ഠയോടുകൂടി ഭഗവാനെ തീവ്ര വിരക്തിയോടുകൂടി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു. നമ്മള് ഭൂമിയില് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇത്രയും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണമെങ്കിൽ വളരെ വർഷങ്ങളോളം ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പല പല ശരീരത്തിലൂടെ വരണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. 36,000 വർഷമൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ജനിച്ചു മരിക്കണം അല്ലെ. അത്രയും അതായത് കൃഷ്ണന്റെ നിർണയം ഇത് ശരിവെക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിലൂടെ അല്ലെ. കൃഷ്ണാബോധ സ്വീകരണത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിലേക്ക് വരുന്നതും കൃഷ്ണനാണ് സർവവും എന്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതും അതുപോലെ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും എല്ലാം പരിപൂർണ തലത്തിന്റെ സവിശേഷതകളാണ്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീല 22:62 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ കൃഷ്ണേ ഭക്തി കൈലേ സർവ കർമ്മ കൃത ഹയ. ഒരുവൻ ഉപാസനയിലൂടെയോ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെയോ കൃഷ്ണനാണ് സകലതും എന്ന നിർണയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവൻ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിപൂർണനായി തീരുന്നു. ഒരുവൻ കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാം എന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വന്നാൽ മാത്രം ആ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ നിരന്തരം ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും വേണം. ഇതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ അത്യുന്നത പരിപൂർണത. മലയധ്വജ രാജാവ് അവസാനം ആർജിച്ച പരിപൂർണതയും ഇതാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ വെറുതെ ഭക്തിയിൽ വന്ന് കുറച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ. ആ ഒരു പൊസിഷനില്, അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ ധർമ്മം എന്നുള്ള ആ ഒരു തിരിച്ചറിവോട് കൂടി കുറെ കാലം ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ആ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ നിരന്തരം ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ എത്തിയാൽ മാത്രമാണ് പരിപൂർണത തലത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ മലയധ്വജ രാജാവ് അവസാനം ആ ഒരു പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा।